السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بہت ڈراؤنی اور خوفناک ہی نہیں بلکہ دل کی دھڑکن بھی تیز کر دے گا۔ اور یہ کہانی نہیں ہے بلکہ سچا واقعہ ہے جو کہ میرے گھر کے چند گلی چھوڑ کر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور یہ واقعہ وہیں کا ہے جو اس ایریا کا ہے، وہ یہ ویڈیو دیکھ کر جان جائے گا کہ کس کی کہانی میں سنا رہی ہوں۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، مجھے آپ کی سپورٹ اور محبت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 10 سے 12 سال کا ہے۔ اس وقت ہم کزن لوگ بیٹھے ہوئے گپ شپ میں بزی تھے، تبھی میرا ایک بھائی گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں گلی میں ایک حافظ قرآن لڑکی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہم لوگ یہ خبر سن کر شاکڈ رہ گئے۔ ہم تو صرف قتل کی خبر سن کر شاکڈ رہ گئے، لیکن آگے جو میں بتانے والی ہوں اسے سن کر تو آپ بے ہوش ہو ہی جائیں گے۔ سچ میں آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ ایک حافظ قرآن لڑکا جو کہ میرے گھر سے تھوڑا دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ وہ لڑکی کا نام، یہاں میں اس کا نام فرضی نام بتا رہی ہوں، لڑکی کا نام ثنا تھا اور لڑکے کا نام عبدالقیس تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ ثنا اور عبدالقیس دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ ثنا ایک مدرسے میں پڑھتی تھی اور دونوں کہیں راستے میں ٹکرائے تھے اور بات چیت کرتے کرتے ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ بات یہ نہیں تھی کہ محبت کرتے تھے، بات یہ تھی کہ دونوں کا کاسٹ الگ الگ تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے میں گم تھے، راستے میں ملتے جلتے۔ پھر ایسا ہوا کہ فون نمبر کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے سے فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگی۔ ثنا کا باپ سعودی رہتا تھا۔ جب تک وہ سعودی تھا تب تک سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ سعودی سے انڈیا آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، ثنا کس کا فون ہے؟ ثنا گھبرا گئی اور بولی، میری دوست کا ابو۔ لیکن ثنا کے ابو کو تسلی نہیں ہوئی اور ثنا پر نظر رکھنے لگا۔ پھر اس نے ثنا اور عبدالقیس کو راستے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس آدمی نے، اسے آدمی کہنا بھی آدمی سماج میں گالی ہے، پھر اس نے ایسا پلان بنایا۔ آپ کو یہ کہانی میں بتا رہی ہوں، جو ساری باتیں، سارا سین آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا شیطانی پلان جو تمام انسانیت کے لیے کلنک بن گیا۔ وہ مردود گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا۔ اس کی بیوی کو پتہ سب تھا یہ بات، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کیا ہوا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور کہا، جیسا جیسا میں کہتا ہوں ویسے ویسے کرتی جانا۔ اس کی بیوی ڈر گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھیانک کھیل اس کا شوہر کھیل سکتا ہے۔ اس مردود نے اپنی بیوی سے کہا، تم کہیں اپنے رشتہ دار کے یہاں ثنا اور دوسرے بچوں کو لے کر چلی جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ثنا اسکول سے آئی تو اس مردود نے ثنا کو مارا پیٹا اور کہا کہ تم اس لڑکے کو فون کرو اور کہو کہ وہ شام میں گھر آئے اور کہو کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ ثنا نے فون کیا اور ایسا ہی کہا۔ پھر اس مردود نے ثنا کو اس کی ماں کے ساتھ رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا۔ ادھر عبدالقیس بہت خوش تھا، وہ بھی اسکول سے گھر آیا تھا، لیکن فون پر یہ بات سنتے ہی خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ بہت بے صبری سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ شام میں وہ اچھے سے تیار ہو کر ثنا کے گھر گیا۔ ڈور بیل بجائی تو ثنا کے ابو نے دروازہ کھولا۔ ثنا کے ابو کو وہاں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ ثنا کے ابو چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے عبدالقیس سے بولے، اندر آؤ بیٹا، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ کاش عبدالپتہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کی شام اس کی زندگی کی آخری شام ہونی ہے۔ خیر، اس مردود نے عبدالقیس کو اندر بلایا اور اس کو کرسی پر بٹھایا اور باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، تم میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو؟ عبدالقیس نے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس مردود کا چہرہ بگڑ گیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور عبدالقیس کے لیے پانی لے کر آیا اور کہا پی لو۔ عبدالقیس پہلے تو جھجکا، پھر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا اور پانی پی لیا۔
सना के बाप के चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट थी। अब्दुल कैस के गले में कुछ होने लगा। अब्दुल कैस ने कहा, अंकल मेरे गले में कुछ हो रहा है। मरदूद ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से मोहब्बत करे? मैंने इस पानी में जहर मिलाया था। अब तो अब्दुल कैस को बहुत घबराहट हुई, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। जब 2 घंटे तक अब्दुल कैस को कुछ नहीं हुआ तो उस बदबख्त ने अब्दुल कैस को करंट का झटका दिया, लेकिन फिर भी अब्दुल कैस जिंदा था। यह देखकर वो बौखला गया। वो सोचने लगा, ये कैसे उसे मारूं? ये तो मर ही नहीं रहा। अल्लाह की शान देखिए, एक हाफिज़े कुरान लड़का इतना टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही थी। फिर उसने एक भयानक चाल चली, ऐसी चाल चली कि आंखें फटी की फटी रह जाएं उसे सुनकर। उसने अब्दुल कैस को वहीं कमरे में बंद किया और घर के बाहरी गेट को ताला लगाया और बाहर निकल आया। मस्जिद में गया। मस्जिद से बड़ा भगोना यानी डेगची लिया। वो लेकर आया, ये कहकर कि मेरे घर में अकीका है, और घर आ गया। अंदर जाकर उसने डेगची में पानी गर्म किया। जब पानी खौलने लगा तो उस मरदूद ने अब्दुल कैस के आधे यानी कमर से लेकर सर तक कंबल में लपेट दिया और अब्दुल कैस को उल्टा लटका दिया, यानी खोपड़ी को खोलते हुए पानी की डेगची में रख दिया। आप सोचिए कि उसके शैतानी दिमाग में कहाँ से इतना दर्दनाक आइडिया आया। आप सोचिए ज़रा, जहर, फिर करंट, फिर खौलते हुए पानी में दिमाग का उबलना, इतना दर्दनाक मंजर था। अल्लाह ताला ऐसे मरदूद को जहन्नम की आग में झोंक दे। मेरा दिल वो मंजर सोचकर ही काँप रहा है। तो सोचिए उसके माँ बाप, भाई बहन का क्या हाल हुआ होगा। घिनौना काम यहीं तक नहीं था, अब उसने दूसरा प्लान बनाया। जब उसने देखा कि अब्दुल कैस अब मर चुका है तो उसने उसकी लाश को सीधा किया और फिर गेट बंद करके बाहर आया और सीधा कसाई के पास गया और कहा कि मेरे बेटे का अकीका है, चलो कुर्बानी करना है। कसाई उसके साथ गया ज़रूरी सामान लेकर, और जब गेट के अंदर गया तो उसे गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो गेट के अंदर जा चुका था। जैसे ही कसाई गेट के अंदर गया, मरदूद ने गेट लॉक कर दिया। कसाई ने पूछा, कहाँ है जानवर? तो उसके कमरे में कसाई को ले गया जहाँ अब्दुल कैस था और बोला, इसे टुकड़े टुकड़े करना है। ये देखकर कसाई तो बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने अपनी हवास को काबू में रखा और कहा कि अरे भाई, तुमने बताया नहीं, पहले बताते तो मैं बड़ा वाला चाकू लेकर आता। पहले तो मरदूद हैरान हो गया कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर धमकी दी कि किसी को बताया तो तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन कसाई अंदर अंदर तो घबरा रहा था, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया और नॉर्मल लहजे में बोला, अरे भाई, मैं क्यों बताऊंगा, लेकिन बड़ा वाला चाकू नहीं है तो मैं कैसे ये काम करूंगा, मुझे वो लेने जाना पड़ेगा। जब उस मरदूद ने कसाई के लहजे में कोई डर खौफ नहीं पाया और उसे लगा कि कसाई मेरे साथ है, तो उसने कहा, ठीक है जाओ लेकर आओ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कसाई मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मैं नहीं बताऊंगा, और वो बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, दौड़ते दौड़ते मेन रोड पर आ गया और आधे रास्ते में ही बेहोश हो गया। रोड पर आते जाते लोगों ने देखा तो उसे जल्दी से उठाकर उसके घर ले गए और उसके ऊपर पानी का छींटा मारा। जैसे ही कसाई होश में आया, रोने लगा। सबने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कसाई तो अपने होश में था नहीं कि कुछ बताता। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद उसने तमाम बातें बता दी। अब तो सब हैरान रह गए, कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब कसाई ने रोते हुए सारी बातें बताई तो लोगों ने फैसला किया कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए। सब उस मरदूद के घर गए, डोरबेल बजाई। मरदूद को लगा कि कसाई आया है। उसने गेट खोल दिया। इतने सारे लोगों को देख के वो घबरा गया और भागने लगा, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया और अंदर जाकर देखा तो वहाँ का मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला था। एक लड़का आधा धड़ खुला और आधा धड़ कंबल में लिपटा और खोपड़ी चटका हुआ। मैं क्या बताऊं, मुझे ये बताते हुए डर लग रहा है। फिर लोगों ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। पुलिस ने छानबीन की और अब्दुल कैस के घर वालों को बुलाया। फिर एक कोहराम मच गया। पूरा गांव जैसे सड़कों पर उमड़ आया। पुलिस ने उस मरदूद को, सना को और उसके अम्मी और बहन भाइयों को सबको हिरासत में ले लिया। और जब मरदूद पुलिस के साथ जा रहा था तो मुस्कुरा रहा था।
नाज़रीन, आप बताइए ये वाक़या आपको कैसा लगा और उस मरदूद को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इस वाक़ये से आपने क्या सीखा और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिससे अब्दुल कैस के घर वालों को तसल्ली मिले, सुकून मिले। और नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।